అణచివేత అప్రజాస్వామిక పోకడలకు తెలంగాణ ప్రజలు సహించబోరని గవర్నర్ తమిళిసై సౌందరరాజన్ చెప్పారు. అసెంబ్లీలో ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి గవర్నర్ ప్రసంగించారు. ఇది ప్రజాప్రభుత్వం, మాది ప్రజల పాలన అని చెప్పారు. ప్రజల ఫిర్యాదులను స్వీకరించేందుకు ప్రజావాణిని చేపట్టామన్నారు. ప్రజల ఆశలు, ఆకాంక్షలు నెరవేర్చే దిశగా కృషి చేస్తామన్నారు. తమ జీవితాల్లో మార్పు కావాలని కోరుకున్న ప్రజలకు వారి ఆశలు వమ్ము చేయకుండా శ్రమిస్తామన్నారు. Of the complaints received under Prajavani are land related. This is the reason why during the elections we have promised that we will replace Dharani portal and its place the Bhumata portal, which will be introduced, which will be transparent and solve all land related issues. I am happy to inform you that very soon an action plan will be put in place in this regard. We will constitute a land commission to protect government lands. The poor will be given rights to the 25 lakh acres of land distributed by the previous Congress government as part of the land reform program. My government has decided to take stringent measures against the use of banned drugs and narcotics in the state and to totally eradicate them. The government is very keen to totally eradicate the narcotic drug menace. Like the elite and exclusively greyhounds and the octopus, a full-time director is appointed to the Telangana State Anti-Narcotic Bureau. My government's action plan started is not just to control the drug mafia, but to totally eradicate them. In Telangana State, there should be no mention of or talk about the banned drugs. The government is very serious about the matter as it is harming the youth and destroying their career and future. For information technology to Metro Rail, Shamshabad International Airport to ORR, and the entire world-class infrastructure was planned and developed during the Congress governments. Hyderabad's topography would have undergone a sea change had it its ITIR project and announced by the then UPA government. In 2013 came into being. My government is now trying to bring back this past glory. గత ప్రభుత్వ హయాంలో అన్ని వ్యవస్థలు విధ్వంసం జరిగిందన్నారు గవర్నర్ తమిళిసై. హైదరాబాద్ అభివృద్ధికి తమ ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందన్నారు. In the last 9.5 years, all the institutions have been destroyed. The institutions and organizations that should work democratically have been unfortunately degraded to serve individuals. We will not augur well in a democracy where institutions indulge in individual worship. Our government will not discriminate with regard to development. In my government, legislatures from any party can seek help and cooperation for the development of their assembly constituencies. We will usher in transparency in governance and administration. The secretariat will not be mere decorative symbol. We will respect the constitutional institutions. This is not a feudal rule. We will instill confidence in people that this is real democracy. Our government will render justice to all those sections that were subjected to discrimination and oppression. In the last 9.5 years, all the institutions have been destroyed. The institutions and organizations that should work democratically have been unfortunately degraded to serve individuals. We will not augur well in a democracy where institutions indulge in individual worship. గవర్నర్ తమిళిసై సౌందరరాజన్ తన ప్రసంగాన్ని వినిపించారు. ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి కూడా గవర్నర్ ప్రసంగించడం జరిగింది. అయితే ఇప్పటి ప్రభుత్వం ప్రజలకు ఈ 5 సంవత్సరాల్లో కూడా ఎటువంటి పాలనను అందించనుందో కూడా ఆమె క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది. కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఏంటనేది కూడా మా ప్రతినిధి సాదిక్ అందిస్తారు. సాదిక్, ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి గవర్నర్ తమిళిసై సౌందరరాజన్
మాట్లాడడం జరిగింది. దాదాపు 25 నిమిషాల పాటు మాట్లాడిన దాంట్లో 25 అంశాలను స్పష్టం చేస్తూ కూడా గవర్నర్ ప్రసంగాలు ఉండడం జరిగింది. ప్రధానంగా ఈ 10 ఏళ్ల కాలంలో నిర్బంధాల నుంచి ప్రజలు విముక్తి చేసి కాంగ్రెస్ పార్టీని అధికారంలో తీసుకొచ్చారు. సో అధికారం తీసుకొచ్చినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీకి వారి పూర్తి స్థాయిలో కూడా ప్రజలకు అనుగుణమైన పరిపాలన అందిస్తుందని కూడా గవర్నర్ ప్రసంగంలో పొందుపరచడం జరిగింది. అంతేకాకుండా గత ప్రభుత్వాలు చేసినటువంటి అనేక అప్పుల నుంచి అధిగమించేందుకు ప్రభుత్వం కూడా పూర్తి స్థాయిలో కూడా సిద్ధమవుతుందని కూడా ప్రకటించడం జరిగింది. గవర్నర్ ప్రసంగం సంబంధించిన దాంట్లో 10 ఏళ్ల నిర్బంధం నుంచి పాలన విముక్తి కావాలని, తమ ప్రభుత్వం తమ బతుకుల్లో పడాలని చెప్పేసి ప్రజలందరూ విశ్వసించడం ఆ నేపథ్యంలో జరిగింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి విషయాన్ని కూడా చెప్పడం జరిగింది. యువకుల ప్రాణత్యాగం ఫలితంగానే రాష్ట్రం ఏర్పడింది, కానీ దాని యొక్క ఆశల అనుగుణంగా గత ప్రభుత్వాలు చేయలేకపోయానని కూడా గవర్నర్ ప్రసంగంలో పొందుపరచడం జరిగింది. ఇక దీంతో పాటుగా సంక్షేమం, అభివృద్ధి ఈ రెండింటిపైన కూడా ముందుకు వెళ్తామని కూడా గవర్నర్ ప్రసంగంలో ప్రధాన అంశంగా ఉండడం జరిగింది. ఇప్పటికే 24 గంటల కరెంటు ఇస్తామని కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ స్పష్టం చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో గవర్నర్ ప్రసంగంలో అది చాలా ఇంపార్టెంట్గా ఉంది ఈ మధ్య, ఎందుకంటే దీంతో పాటుగా 6 గ్యారంటీ స్కీమ్స్ కూడా మేము అమలు పరచబోతున్నామని కూడా స్పష్టం చేసింది. ఇక దీంతో పాటుగా వ్యవసాయానికి 24 గంటల కరెంటు కాంగ్రెస్ పార్టీ గతంలో ఇచ్చింది. ఇప్పుడు కూడా 24 గంటల కరెంటు ఇవ్వడానికి కూడా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కూడా ఈ విధమైనటువంటి దాని ఉంటుందని చెప్పి స్పష్టం చేసింది. ఇందులో భాగంగా పండించిన పంటకు గిట్టుబాటు ధర కల్పిస్తుంది ఈ ప్రభుత్వం అని కూడా గవర్నర్ ప్రసంగంలో పొందుపరిచారు. అంతేకాకుండా 2 లక్షల రుణమాఫీ కూడా కార్యాచరణ ఉంటుందని కూడా స్పష్టం చేసింది ఈ యొక్క గవర్నర్ ప్రసంగంలో చాలా కీలకమైన అంశాలు చూసినట్టయితే ఈ 5 ఏళ్ల పరిపాలనలో ఎటువంటి కార్యక్రమాలపైన ఎటువంటి ప్రోగ్రాం దానిపైన కూడా పూర్తి స్థాయిలో చేసిన జరిగింది. గతంలో ఉన్నటువంటి పోడు సంబంధించిన భూములకు అందరికి కానీ లేక పట్టాలు ఇచ్చే కార్యాచరణ కూడా తీసుకుంటాము. గతంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమే పోడు సంబంధించిన రైతులకు పట్టాలు ఇచ్చినటువంటి ఘనత కూడా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలదే ఉంది. ఈసారి మా ప్రభుత్వం కూడా మళ్ళీ పోడుకు సంబంధించింది అసైన్ ల్యాండ్స్ వాటి మీద కూడా ఇస్తామని కూడా స్పష్టం చేసింది. ఇక అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి అంశాన్ని కూడా గవర్నర్ ప్రసంగంలో ప్రభుత్వం పొందుపరచడం జరిగింది. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు మేడిగడ్డ అన్నారం బ్యారేజీలు నిర్మాణం జరిగినట్టు లోపాలను, అవినీతి అవకతవకలపై విచారణ జరిపిస్తామని కూడా గవర్నర్ ప్రసంగంలో పొందుపరచడం అనేది అత్యంత ప్రాధాన్యతమైనటువంటి అంశంగా చెప్పవచ్చు. ఇక దీంతో పాటుగా యువకులకు సంబంధించినటువంటి నిరుద్యోగులకు మెగా డిఎస్సి ఇచ్చేసి మెగా డిఎస్సి ద్వారా ఉద్యోగ భర్తీ కల్పిస్తామని కూడా స్పష్టం చేసింది. అదేవిధంగా తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ కూడా పూర్తి స్థాయిలో ప్రక్షాళన చేసి ఉద్యోగాలు ఇస్తామని 2 లక్షల ఉద్యోగాలు కూడా కల్పిస్తామని చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పటికే యువత డిక్లరేషన్ కూడా చేసినటువంటి ప్రభుత్వం ఆ రకమైనటువంటి కార్యాచరణ కూడా తీసుకుంటుందని కూడా గవర్నర్ ప్రసంగంలో పొందుపరిచింది ప్రభుత్వం. ఇక దీంతో పాటుగా విద్యార్థులకు సంబంధించిన 5 లక్షల విద్యా భరోసా కార్డు కూడా ఇస్తామని ప్రకటించింది. ఇక ఇప్పటి వరకు ప్రజావాణి అంటే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత ప్రజావాణి కార్యక్రమంలో చేస్తుంది ప్రభుత్వం. ప్రజలకు అనుగుణమైన పరిపాలన అందించే లక్ష్యంగా ప్రజా దర్బారు నిర్వహించింది. ప్రజా దర్బారు ఆ తర్వాత ప్రజావాణిగా మారింది. ఎక్కువ సమస్యలన్నీ కూడా ధరణి సంబంధించిన బేస్గానే వస్తున్నాయి. సో ధరణి పూర్తి స్థాయిలో దాన్ని తీసివేసి ఆ స్థానంలో భూమత్త పోర్టల్ని తీసుకొస్తాము. సంబంధించినటువంటి సమస్యలు రాకుండా ఉన్నత స్థాయి కమిటీ కూడా ప్రభుత్వం వేయబోతుందని కూడా గవర్నర్ ప్రసంగంలో ఇవ్వడం అన్నది ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. సో ధరణి అన్నది తీసివేసి కొత్త తరహా అయినటువంటి భూమత్త సంబంధించిన పోర్టల్ తీసుకువస్తామని కూడా గవర్నర్లు ప్రసంగంలో ఉంచింది. ఇక యువతను నిర్వీర్యం చేసేటువంటి డ్రగ్స్ మాఫియా భూతాన్ని కూడా అంతమొందిస్తుంది మా ప్రభుత్వం అని చెప్పి గవర్నర్ ప్రసంగంలో ప్రభుత్వం పొందుపరచడం జరిగింది. తెలంగాణ సంబంధించిన హైదరాబాద్ అభివృద్ధి కూడా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలోనే జరిగింది. అదే తరహాలో ఇటు ఔటర్ రింగ్ రోడ్ కానీ అంటే హైదరాబాద్ని 3 జోన్లుగా విభజిస్తామని కూడా ప్రభుత్వం తమ గవర్నర్ ప్రసంగంలో పొందుపరిచింది. ఇప్పుడున్నటువంటి అది కూడా ఔటర్ రింగ్ రోడ్ ప్రాంతం అవతల కూడా నగరం అభివృద్ధి చేసేందుకు ప్రత్యేకమైన ప్రణాళికలు ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్లు కూడా నిర్మిస్తామని కూడా గవర్నర్ ప్రసంగంలో పొందుపరచడం జరిగింది. ఇక అవతల అంటే ఇది ఇప్పటికే చూసినట్టయితే మనకు విద్యుత్ పైన చాలా కీలకమైనటువంటి అంశం కూడా గవర్నర్ ప్రసంగంలో పొందుపరిచింది ప్రభుత్వం. దాంట్లో గత ప్రభుత్వం నిర్వాహకం అంటే బీఆర్ఎస్ కేసీఆర్ ప్రభుత్వంలో విద్యుత్ సంస్థలు పూర్తిగా నిర్వీర్యమైపోయి దాదాపు 81,000 కోట్ల 516 కోట్లు అప్పుల్లో కూరుకుపోయాయి. అంటే విద్యుత్ సంబంధించిన సంస్థలన్నింటినీ కూడా అప్పుల ఊబిలోకి తీసుకువచ్చారు కేసీఆర్ ప్రభుత్వం. దాన్ని పూర్తి స్థాయిలో కూడా మేము ప్రక్షాళన చేయబోతున్నామని కూడా ఉండబోతుంది. అదేవిధంగా 50,775 కోట్ల మేరకు నష్టాల్లో విద్యుత్ సంస్థలు ఉన్నాయంటే పరిస్థితి ఎంత దిగజారిపోయిందో విద్యుత్ సంస్థల్లో గత ప్రభుత్వాలు చేసిన నిర్వాహకం అని కూడా గవర్నర్ ప్రసంగంలో ప్రభుత్వం వెల్లడించింది. అంతేకాకుండా ఇక అంటే పౌర సరఫరాల కార్పొరేషన్లో దాదాపు 56,000 కోట్లు అప్పులు తీసుకొచ్చగా 11 కోట్ల నష్టం కూడా ఇంకా పౌర సరఫరాలో ఉందని చెప్పడం జరిగింది. ఇలా చూసినట్టయితే అనేక రంగాలు అప్పుల కుప్పగా
మారినటువంటి రాష్ట్రం సంబంధించినటువంటి గత ప్రభుత్వాలు చేసినటువంటి నిర్వాహకం పైన కూడా గాడిలో పెట్టేందుకు ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పూర్తి స్థాయిలో ఆర్థిక స్థితిగతులను అన్నింటినీ కూడా గాడిలో పెడుతుంది. అంతేకాకుండా శాఖల వారీగా కూడా శ్వేతపత్రాలు వైట్ పేపర్ రిలీజ్ చేస్తామని కూడా ప్రభుత్వం తన గవర్నర్ ప్రసంగంలో వెల్లడించనున్నది. ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. దివాలా తీసిన రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితిని మెరుగుపరచడమే తమ యొక్క ప్రధాన ధ్యేయము. అదేవిధంగా సంక్షేమ అభివృద్ధి ఈ రెండింటిని కూడా ముందుకు తీసుకెళ్లే లక్ష్యంగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి నాయకత్వంలో పోతుందని కూడా స్పష్టం చేయడం జరిగింది. గడిచిన 9 ఏళ్లలో అన్ని శాఖలు కూడా విధ్వంసం అయ్యాయి. ఆ విధ్వంసమైనటువంటి దాటిని పునరుద్ధరిస్తామని ఏ ఆశయం సిద్ధి కోసం అయితే ఆ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిందో ఆ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన దానికి పూర్తి స్థాయిలో సచివాలయం అంటే కేవలం అలంకారప్రాయం కాదు, ప్రజలకు ఉండే విధంగా ప్రజలకు అందరికీ అనుగుణంగా ఉండే విధంగా గవర్నర్ ప్రసంగంలో మొత్తం పూర్తి స్థాయిలో పొందుపరచడం జరిగింది. 5 ఏళ్లకు సంబంధించినటువంటి పరిపాలనలో ఈ ప్రభుత్వం ఏం చేయబోతుంది, అదేవిధంగా గత ప్రభుత్వాలు చేసినటువంటి అప్పులపైన లేక అన్ని శాఖలను నిర్వీర్యం చేసిన దానిపైన శ్వేతపత్రాలు విడుదల చేస్తూ ప్రజలకు తెలియజేస్తూ అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏం చేయబోతుందని పూర్తి స్థాయిలో కూడా మేము ఆ ప్రభుత్వం ముందుకు పోతుందని కూడా గవర్నర్ ప్రసంగంలో పొందుపరచడం జరిగింది. ప్రస్తుతం అయితే అసెంబ్లీ సమావేశాలు రేపటికి వాయిదా పడింది. బీఎస్సీ సమావేశం మొదలైంది. అసెంబ్లీ సమావేశాలు ఎన్ని రోజులు నడపాలనిపైన కూడా క్లారిటీ వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఓటు థ్యాంక్ యూ సాదిక్.